All of you welcome to 9th volume of Physiotherapy video. In this video we are going to discuss about the electrotherapy. Electrotherapy is a form of medical treatment which uses small electrical impulses to repair tissue, stimulate muscle and increase sensation and muscle strength. There are several different forms of electrotherapy. These include ultrasound, interferential therapy, transcutaneous electrical nerve stimulation, laser therapy, and muscle stimulation. Electrotherapy modalities are the machines that physiotherapists use for the purpose of achieving pain relief and healing. How they do this is by increasing the level of energies in the body. This source of energies could be in the form of electricity, thermal energy, or in the form of electromagnetic fields, laser, or light waves. So, electrotherapy devices comes in many varieties. Some popular ones are ultrasound, TENS, interferential current, electrical muscle stimulator, laser, shortwave diathermy, thermal therapies, and some light waves like infrared lamps and ultraviolet rays. If you ask what are the benefits of using this electrotherapy modalities, there are some which are very important and very beneficial. Out of which, the first one is increase in the blood circulation, leading to increased in healing process. Apart from this, electrotherapy modalities helps in gaining pain relief. It is also helpful in reducing muscle spasm, re-educating the muscles to come back from their previous injured state to rehabilitate and come to the normalcy state, as well as it also helps in increasing the range of motion of the muscles. There are a lot of devices, electrotherapy machines that are available in today's market space. Some are for professional use and some are for patient's use. The benefit of using a patient use electrical therapy modality is that patient can gain the effects of electrotherapy at the comfort of their home. Classifications of the therapeutic currents according to frequency. First one is low frequency equipments. Example, electrical muscle stimulator, transcutaneous electrical nerve stimulator. In low frequency equipments, current in which the direction of electrons flow changes periodically with a frequency of 1 to 1000 Hz. The treatment promotes local blood circulation and muscle build-ups and inhibit inflammation and reduces swelling. Next is medium frequency equipments. Current which alternate the direction of flow of electrons, which a frequency between 1000 to 10,000 Hz. Example is IFT, that is interferential therapy. Next is high frequency equipments. This range is above 10,000 Hz. Examples of high frequency modalities are shortwave diathermy, microwave diathermy, ultrasound therapy, shock wave therapy, and infrared radiation. Next is preparation and safety measures for patient and equipments. Examine the skin for any wound and clean the skin. Apply the electrode to the treatment area. Ensure the electrodes are applied securely to the skin. Ensure good contact between each electrode and the skin. Check the electrode contact regularly during the treatment. Examine the skin again after the treatment. Choose electrodes that fit to the anatomy. A critical precaution when working with the electrical equipment is staying out of water. Check wires before beginning work to ensure what you are working on is not energized. Use an electrical current tester to check the wires. Prevent shocks from happening by covering the bare end of a wire in a service panel with a small plastic cap. If you touch the end by mistake, the cap works as an insulator for the copper and eliminates being shocked. These are all the precautions we should take before the treatment. An external application of heat is called thermotherapy. Heat can be transferred into the body by conduction, convection, and radiation. Conduction is the exchange of thermal energy while the body's surface is in
contact with the thermal agent such as hot packs. Convection is a faster process and involves contacting the body surface with heat energy through a fluid or gaseous method such as a whirlpool bath or a steam bath. Radiation is the transfer of heat energy in electromagnetic rays through a conducting medium such as infrared lamp. Moist heat. Moist heat transferred by conduction and convection. Dry heat is transferred by radiation. Moist heat is the best form of heat for enhancing general relaxation. Physiologic response to the heat are superficial. When our bodies encounter heat, we react in several ways. നമ്മുടെ ശരീരം ചൂടുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് പല രൂപത്തിൽ പ്രതികരിക്കും. അതിലൊന്നാണ് സ്വെറ്റിംഗ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിൻ സർഫസിലുള്ള ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഒക്കെ ഡൈലേറ്റ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ മേ ബി ആൾട്ടേർഡ്. അതായത് ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഹോട്ട് മേക്ക് അസ് അൺകംഫർട്ടബിൾ ആൻഡ് വി മേക്ക് എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ്. ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് തെർമോതെറാപ്പിയുടെ ബെനഫിറ്റ്സ് എന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം. അതിലൊന്ന് പെയിൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസിൻ്റെ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അത് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തെ കൂടുതൽ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തെർമോതെറാപ്പി സൂത്ത്സ്, കംഫേർട്സ് ആൻഡ് സെഡേറ്റ്സ് ആസ് ലോങ് ആസ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഈസ് നോട്ട് പ്രസൻറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ റെഡ്യൂസ് മസിൽ സ്പാസം. Thermotherapy increase blood volume, oxygenation and nutrition. It distends and softens superficial fascia. Superficial fascia എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ഫേഷ്യയെ ഒന്ന് ഡിസ്റ്റൻസ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റൻ ചെയ്യാനും തെർമോതെറാപ്പി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കോൺട്രാൻഡിക്കേഷൻസ് ഓഫ് തെർമോതെറാപ്പി. ട്യൂമർ ഓർ മാലിഗ്നൻസി അതുണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ തെർമോതെറാപ്പി ചെയ്യാൻ പാടില്ല. റീസെൻറ്റ് ഇഞ്ചുറീസ് ആൻഡ് റീസെൻറ്റ് കൺഡ്യൂഷൻ, ഫ്ലബൈറ്റിസ്, ഡയബറ്റിസ്, hypertension, cardiac impairment, recent burn or sunburn, edema, directly over eyes or external genitalia. ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലേക്കും നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് തെർമോതെറാപ്പി അപ്ലൈ ചെയ്യരുത്. സെറിബ്രോ വാസ്കുലർ ആക്സിഡൻസ്, ഫീവർ, ഓപ്പൺ വൂണ്ട് ഓർ സ്കിൻ ഇൻഫെക്ഷൻ, സെൻസറി ഇമ്പയർമെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രഗ്നൻസി. These are all the contraindications. Okay. Common equipments for thermotherapy applications are whirlpool bath, warm immersion bath and spas, hydrotherapy tubs, paraffin bath, then spinal pack and steam baths. These are all the equipments for giving thermotherapy. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഇലക്ട്രോതെറാപ്പി എക്യുപ്മെൻറ്റ്സുകളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. അതിലാദ്യം ഇൻഫ്രാറെഡ് ലാമ്പ്. ഇൻഫ്രാറെഡ് ഹീറ്റ് ലാംപ്സ് ആർ a simple and inexpensive yet incredibly effective treatment for pain, muscle strain, rashes, acne and infections including hard to reach infections of the nose, ears and sinuses. Infrared heat lamps are red colored infrared bulb that are sold as heat lamps. IR lamp is a superficial heating modality. ഇനി എന്താണ് ഇൻഫ്രാറെഡ് ലാമ്പ് കൊണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് നോക്കാം. ഇൻഫ്രാറെഡ് ലാമ്പ് ഇംപ്രൂവ് സർക്കുലേഷൻ, എൻകറേജ് സെൽസ് ടു റിലീസ് ടോക്സിൻസ്, ഇറ്റ് ഇംപ്രൂവ് ഓക്സിജനേഷൻ ആൻഡ് ഹൈഡ്രേഷൻ ഓഫ് ദ ടിഷ്യൂസ്, ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു കില്ലിംഗ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആൻഡ് പാരസൈറ്റ്സ്, ഇറ്റ് ഫാസ്റ്റർ ടിഷ്യൂ ആൻഡ് വൂണ്ട് ഹീലിംഗ്, relaxing for muscle and calming of the nervous system. Infrared commonly used in the pain of neck, shoulder, elbow, knee and back pain that respond well to the soothing heat of an infrared lamp. The heat promotes healing and rejuvenation. Next is ultrasound therapy. Ultrasound is a high frequency equipment. അൾട്രാസൗണ്ട് മെഷീനിന് പ്രധാനമായിട്ടും 3 ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത്. ഒന്ന് അതിൻ്റെ മെഷീൻ പാർട്ട്, പിന്നെ ഒരു കോയാക്സിയൽ കേബിൾ, പിന്നെ പ്രോബ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഭാഗം. അതിൽ പ്രോബ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ സ്കിന്നുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്.
സ്കിന്നിൻ്റെയും പ്രോബിൻ്റെയും ഇടയിൽ നമുക്കൊരു കോണ്ടാക്റ്റ് മീഡിയം ആവശ്യമുണ്ട്. ഈ കോണ്ടാക്റ്റ് മീഡിയം എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അൾട്രാസൗണ്ട് എങ്കിൽ ഈ കോണ്ടാക്റ്റ് മീഡിയത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് പരിപൂർണമായിട്ടും എൻ്റർ ചെയ്യുള്ളൂ. ഒന്നുകിൽ വാട്ടർ നല്ല കോണ്ടാക്റ്റ് മീഡിയമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ബേസ്ഡ് ജെല്ല് ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് മീഡിയമാണ്. ഇതിലെ മെഷീൻ പാർട്ട് ഒരു ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയും അത് കൊയാക്സിയൽ കേബിളിലൂടെ വന്ന് പ്രോബിനുള്ളിലെ കോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട്. ഈ കോഡ്സ് ശരിയായിട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഈ വൈബ്രേഷൻ ഒരു പീസോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കിന്നിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂ വൈബ്രേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു. ഇത് രണ്ട് രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം. ഒന്നുകിൽ ഒരു മൈക്രോ മസാജ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ടോ രണ്ടുമായിട്ടോ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം. അൾട്രാസൗണ്ട് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് മെനി ഇഫക്റ്റ് other than the potential heating effect. It has been shown to cause increase in tissue relaxation, local blood flow and scar tissue breakdown. The effect of the increase in blood circulation can be used to help that reduces local swelling, chronic inflammation and promote bone fracture healing. The intensity or power density of the ultrasound can be adjusted depending on the desired effect. അതായത് നമുക്ക് അൾട്രാസൗണ്ടിന് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റിനെ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റിയെ നമുക്ക് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ അതിന് പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് മോഡുണ്ട്. പൾസ്ഡ് മോഡും ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് മോഡും ഉണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കണ്ടീഷൻ്റെ ഇതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പൾസ് മോഡിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് മോഡിലേക്കൊക്കെ അത് മാറ്റാൻ പറ്റും. A typical ultrasound treatment will take from 3 to 5 minutes depending on the size of the area being treated. അതായത് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഏരിയയുടെ സൈസിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈം ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ കേസ് where scar tissue breakdown is the goal, this treatment time can be much longer. നമ്മുടെ സ്കാർ ടിഷ്യൂ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈം വേണ്ടി വരും. During the treatment, the head of the ultrasound probe is kept in constant motion. If kept in constant motion, the patient should feel no discomfort at all. നമ്മൾ ഈ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കിന്നിലേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് അതിൽ ജെല്ല് യൂസ് ചെയ്യണം. ജെല്ല് യൂസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ആ ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ പേഷ്യൻ്റ് ഡിസ്കംഫേർട്ടൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യില്ല. അതെവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ അവിടുന്ന് ഡിസ്കംഫേർട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ ഹീറ്റ് ഉണ്ടാകും, ചൂടാകുന്ന പോലെ ചിലപ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് അത് ഏറ്റവും നല്ലത് അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ്. ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ദി അൾട്രാസൗണ്ട് തെറാപ്പീസ് ആർ നോൺ അക്യൂട്ട് ജോയിൻറ്റ് സ്വെല്ലിംഗ്, ടെൻഡിനൈറ്റിസ്, മസിൽ സ്പാസം and to break down the scar tissues. Contraindications are that include local malignancy, അതായത് ക്യാൻസർ പോലുള്ള അവസ്ഥകൾ, മെറ്റൽ ഇംപ്ലാന്റ്സ് ബിലോ ദ ഏരിയ ബീങ് ട്രീറ്റഡ്, അതായത് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയക്ക് അടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും മെറ്റൽ ഇംപ്ലാന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ കാലൊക്കെ പൊട്ടിയാൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റീൽ മെറ്റൽ ഉണ്ടല്ലോ, അത് അങ്ങനത്തെ മെറ്റലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതുപോലെ തന്നെ ലോക്കൽ അക്യൂട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ, വാസ്കുലാർ അബ്നോർമാലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡയറക്ട്ലി ഓൺ ദ അബ്ഡമൻ ഓഫ് പ്രഗ്നൻറ്റ് വുമൺ. പ്രഗ്നൻറ്റ് വുമൺസിൻ്റെ അബ്ഡമനിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല. അത് കാരണം അത് ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ കോൺട്രാഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ടു അപ്ലൈ അൾട്രാസൗണ്ട് ഡയറക്ട്ലി ഓവർ ദ ആക്റ്റീവ് എപ്പിഫേഷ്യൽ റീജിയൻ. നമ്മുടെ ബോണിലെ ഗ്രോത്ത് പ്ലേറ്റിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത്, അതിനാണ് എപ്പിഫേഷ്യൽ റീജിയൻ എന്ന് പറയുക. അവിടെ നമ്മൾ ഇത് കൊണ്ടുവെക്കാൻ പാടില്ല, പ്രത്യേകിച്ചും കുട്ടികളുടേത്. അതുപോലെ തന്നെ ഓവർ ദ സ്പൈനൽ കോഡ് ഇൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് ലാമിനക്ടമി. ലാമിനക്ടമി ചെയ്ത ഭാഗത്ത് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല. ആൻഡ് ഓവർ ദ ഐസ്, സ്കൾ ഓർ ടെസ്റ്റിസ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളിൽ അത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ നേരെ മുകളിലായിട്ട് കൊണ്ടുവെക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് അൾട്രാസൗണ്ട് ഇൻഡിക്കേഷൻസും കോൺട്രാഇൻഡിക്കേഷൻസും. ഷോർട്ട് വേവ് ഡയതhermic current is a high frequency alternate. The heat energy obtained from the wave is used for giving relief to the patient. Its frequency is 27.12 megahertz. Types of applications. First one is
the condenser field method, that is commonly used method, and cable method. കണ്ടൻസർ ഫീൽഡ് മെത്തേഡിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകൾ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് അടുത്ത് ഇങ്ങനെ വെക്കുകയുള്ളൂ, ബോഡിയുമായിട്ട് അത് കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. കേബിൾ മെത്തേഡിൽ അതിൽ പാഡുകളുണ്ട്, ആ പാഡുകൾ ബോഡിയുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരും. കോണ്ടാക്റ്റിൽ വന്ന് അതിലൂടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ആണ് ഈ പിന്നെ ഷോർട്ട് വേവ് ഡയത്രമി എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തിവിടും. ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഷോർട്ട് വേവ് ഡയത്രമി: ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റ്, അതായത് പെരിയാർത്രൈറ്റിസ് ഷോൾഡർ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനിൽ, അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് എൽബോ ജോയിൻറ്റ്, ടെന്നീസ് എൽബോ, ഗോൾഫേഴ്സ് എൽബോ, ഇതുപോലുള്ള കണ്ടീഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് വേവ് ഡയത്രമി യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഡീജനറേഷൻ ഓഫ് ദ ജോയിൻറ്റ് ഓഫ് നെക്ക്, സർവൈക്കൽ സ്പോണ്ടിലോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷന്, അതുപോലെ തന്നെ ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡീജനറേഷൻ ഓഫ് ജോയിൻറ്റ് ലൈക്ക് നീ ആൻഡ് ഹിപ്പ്, ദെൻ ലിഗമെൻറ്റ് സ്പ്രെയിൻ ഇൻ നീ ജോയിൻറ്റ്, ലോ ബാക്ക് ഏക്ക്, പ്ലാന്റാർ ഫേഷ്യേറ്റിസ് ആൻഡ് സൈനസൈറ്റിസ്. ഇത്രയുമാണ് ഇതിൻ്റെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിക്കേഷൻസ് വരുന്നത്. ഇനി കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ആർ ഹൈ ഫീവർ, ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ, വെരി സെൻസിറ്റീവ് സ്കിൻ. ഈ വെരി സെൻസിറ്റീവ് സ്കിന്നിൽ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് കടത്തി വിടുമ്പോൾ അവിടെ അലർജിക് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പേഴ്സൺ വിത്ത് അൺട്രീറ്റഡ് ഫിറ്റ്സ്, അപസ്മാരമുള്ള ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ അപസ്മാരം ഉണ്ടാവാൻ ഇത് കാരണമാവും. ദെൻ പേഴ്സൺസ് യൂസിങ് കാർഡിയാക് പേസ് മേക്കർ. കാർഡിയാക് പേസ് മേക്കറിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് വരുന്നത്. ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യലിന് ഇറ്റ് മേ ബി ബാഡ്ലി എഫക്റ്റഡ്. ദെൻ സിവിയർ കിഡ്നി ആൻഡ് ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലംസ്. ഈ കിഡ്നി ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ള ആളുകളിലും ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാണ് നല്ലത്. പ്രഗ്നൻറ്റ് വുമണിൽ അൾട്രാസൗണ്ട് പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഷോർട്ട് വേവ് ഡയത്രമിയും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് മേ ബാഡ്ലി എഫക്റ്റ്. ദെൻ മെൻ്റലി റിട്ടാർഡഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ്. ദെൻ ട്യൂബർകുലോസിസ് ഓഫ് ബോൺ. ട്യൂബർകുലോസിസ് ഓഫ് ബോണിൽ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ദെൻ മാലിഗ്നൻ്റ് ക്യാൻസർ, സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ക്യാൻസറൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഈ ലോക്കൽ ഏരിയ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇഫ് ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഏരിയ ഹാസ് ഓപ്പൺ വൂണ്ട്, സ്കിൻ ഡിസീസ്, അൺഹീൽഡ് സ്കാർ, റീസെൻറ്റ് ബേൺസ്, ഇങ്ങനത്തെ സംഗതികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഏരിയയിൽ ചെയ്യരുത്. അതിൻ്റെ ആ ഏരിയ ബോഡിയിലുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ച് പ്രശ്നമല്ല, പക്ഷേ നമ്മൾ ആ ഏരിയയിൽ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതിനാണ് നമ്മൾ ലോക്കൽ കോൺട്രാഇൻഡിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുക. ഇൻ്റർഫറൻഷ്യൽ തെറാപ്പി ഒരു മീഡിയം ഫ്രീക്വൻസി എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ്. മീഡിയം ഫ്രീക്വൻസി എക്യുപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് മീഡിയം ഫ്രീക്വൻസി എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻ, അതിൻ്റെ ബീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ലോ ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടുന്നു. ഈ ലോ ഫ്രീക്വൻസി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ലോ ഫ്രീക്വൻസി ഡയറക്റ്റായിട്ട് സ്കിന്നിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തതിന് കാരണം അതിൻ്റെ സ്കിൻ ഇമ്പിഡൻസ്, അതായത് സ്കിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും ലോ ഫ്രീക്വൻസി ഡയറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ രണ്ട് മീഡിയം ഫ്രീക്വൻസി കടത്തി വിടുന്നു, അത് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ബീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ടുള്ള ലോ ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടുന്നു. ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് നടക്കുന്നത് ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ്. പ്രധാനമായിട്ടും അതിൻ്റെ ഫിസിയോളജിക്കൽ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോക്കലൈസ്ഡ് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ഇൻക്രീസിങ്, അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിമുലേഷൻ ഓഫ് ദ ലോക്കൽ നെർവ് സെൽസ്. ആ ലോക്കൽ നെർവ് സെൽസിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെയിന് കുറയും. ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എഡീമ, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ലോക്കൽ ഇൻഫ്ലമേഷനൊക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ മസിൽ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഈ മസിൽ സ്റ്റിമുലേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് മസിലിൻ്റെ സ്പാസം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ആ സ്പാസം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് പെയിനും റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കിട്ടും. ഇത്രയുമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഫിസിയോളജിക്കൽ ഇഫക്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻസ്: ഒന്ന്, പെയിൻ ഉള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മസിൽ സ്പാസം, സ്വെല്ലിങ്, മസിൽ സ്ട്രെയിൻ, ഇത്രയും കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേഷൻസിൽ പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോക്കലൈസ്ഡ് വൂണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഈ ഏരിയയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ലോക്കലൈസ്ഡ് വൂണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അൺഹീൽഡ് സ്കാർ ടിഷ്യൂ, ഹീൽ ചെയ്യാത്ത സ്കാർ ടിഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യരുത്. അതുപോലെ തന്നെ റീസെൻറ്റ് കട്ട്സ് ആൻഡ് സ്കിൻ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ ആ ഏരിയയിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ട്രാൻസ്ക്യൂട്ടേനിയസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ നെർവ് സ്റ്റിമുലേറ്റർ ഒരു ലോ ഫ്രീക്വൻസി എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എ ഡിവൈസ് ടു സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ നെർവ് ഫോർ ദ തെറാപ്യൂട്ടിക് പർപ്പസ്. പ്രധാനമായിട്ടും ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നെർവിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നെർവിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പെയിന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും, അതോടൊപ്പം തന്നെ മസിൽസ് റിലാക്സ്ഡ് ആവും. ദി യൂണിറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി കണക്റ്റഡ് ടു ദ സ്കിൻ യൂസിങ് 2 or more electrodes.
A typical battery operated TENS unit is able to modulate pulse width, frequency and intensity. അപ്പോൾ ഇത്രയും മോഡുകൾ അതിലുണ്ടാവും. പൾസ് വിഡ്ത്തിനെയും ഫ്രീക്വൻസിയെയും ഇൻറ്റൻസിറ്റിയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള മോഡ്സ് ഉണ്ടാവും. ഈ മോഡ് കണ്ടീഷൻസിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വെക്കാം. ട്രാൻസ്ക്യൂട്ടേനിയസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ നെർവ് സ്റ്റിമുലേഷൻ യൂണിറ്റ് പ്രധാനമായിട്ടും അത് പെയിൻ റിലീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈവൻ ക്യാൻസർ പെയിനിൽ വരെ നമുക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് വൈഡ്ലി അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റാണ്. A transcutaneous electrical nerve stimulation unit sends electrical pulse through the skin. These pulse control pain signal in the body, creating temporary or permanent relief of pain. They can control abnormally excited nerve and release endorphins. Endorphin release ചെയ്യുമ്പോൾ pain reduce ചെയ്യും. TENS therapy is used for many conditions including bursitis, arthritis, tendinitis, surgery, migraine and headaches. It is also used for injuries and wound. Laser is a therapeutic modality, high frequency modality used in physiotherapy to accelerate tissue healing and for pain relief. How does laser therapy work? Laser light is exposed directly over the target tissue. Once the laser light reaches the target tissue, it has several effects that contribute to its ability to accelerate wound healing and relieve pain. നമ്മൾ ഏത് ടിഷ്യൂവിലാണോ ഇത് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ ടിഷ്യൂവിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലേസർ കടത്തിവിടും. ലേസർ കടത്തിവിടുമ്പോൾ അവിടെ ചില ഫിസിയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സ് നടക്കും, അല്ലെങ്കിൽ തെറാപ്യൂട്ടിക് ഇഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും. ഈ ഇഫക്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Then increase energy production is one therapeutic effect. Laser can turn on protein that help speed up your body's ability to make energy. അതായത് നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻസിനെ വിഘടിച്ച് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യാൻ അത് കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് അത് എനർജി പ്രൊഡക്ഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ലേസർ ഇനീഷ്യേറ്റ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ഡാമേജ്ഡ് ടിഷ്യൂ. ലേസർ റെഡ്യൂസസ് സ്വെല്ലിംഗ്. Laser can reduce edema by decreasing the production of the substance that trigger the swelling response in the body. അതായത് നമ്മുടെ സ്വെല്ലിങ്ങിന് കാരണമാകുന്ന റെസ്പോൺസുകളെയൊക്കെ ഇത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. ദെൻ ലേസർ ഇൻക്രീസസ് ന്യൂ ടിഷ്യൂ ഫോർമേഷൻ. ലേസർ signals the production of collagen, which is the backbone of the many tissues in the body. കൊളാജനെ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ലേസർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ലേസർ ഇൻക്രീസസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ഫയറിംഗ് റേറ്റ് ഓഫ് നെർവ്സ്. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ തന്നെയുള്ള പെയിൻ കില്ലേഴ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, എൻഡോർഫിനെ പോലത്തെ പെയിൻ കില്ലേഴ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലേസർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ തെറാപ്യൂട്ടിക് ഇഫക്ട്സ്. ദെൻ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ലേസർ തെറാപ്പി that promote tissue healing and offer pain relief. Then decreases scar tissue, reduces inflammation, reduces pain associated with the trigger points, and it accelerates both superficial wound and deep tissue healing within the body. Contraindications of lasers are the uterus of the pregnant woman. We cannot directly apply the laser to the uterus of a pregnant woman. Then areas of active cancer and the eye. Laser light can cause retinal burn or scarring when viewed directly, so it is important not to look directly at the laser at any point during treatment. നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലേസർ അടിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് കണ്ണിൽ സ്കാർ ടിഷ്യൂ ഫോം ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ കാഴ്ചയെ തന്നെ അത് ബാധിക്കുകയും ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും കണ്ണിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലേസർ കടത്തിവിടാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, വിത്ത് ദിസ് we end today's session. Okay, thank you.